Dear plus one commerce students, good morning. We shall continue the warehousing lesson in the plus one commerce. Today, in this session, we shall discuss the 13.07 warehousing in India. Warehousing in India. India is an agrarian country. Agrarian means agriculture. இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு. India is an agrarian country, but the importance of warehousing was not felt till 1950. Agriculture contributes 16% of the overall GDP and accounts for employment of approximately 52% of Indian population. It is estimated that more than 40% of our agricultural production wasted due to the poor storage facilities. இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு. இருந்தாலும் 1950வது ஆண்டு வரைக்கும் பண்டக காப்பகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை யாரும் உணரல. விவசாயம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 16%, இந்திய மக்களில் சுமார் 52% பேர் நபர்கள் வேலை வாய்ப்பையும் இந்த துறையில் பெற்றிருந்தாங்க. வேளாண்மை விவசாய துறையில் பெற்றிருந்தாங்க. சரியான பண்டக காப்பகம் இல்லாதனால விவசாய உற்பத்தியில் 40%த்திற்கும் மேலான பொருள்கள் வீணாகுது. On the recommendation of the All India Rural Credit Survey Committee, the Agricultural Produce Development and Warehousing Corporation Act enacted in 1956 authorized the government to set up National Cooperative Development and Warehousing Board to develop agricultural cooperatives and warehousing. அகில இந்திய கிராமப்புற கடன் கணக்கீட்டு குழுவினுடைய பரிந்துரை அடிப்படையில் விவசாய வளர்ச்சி மற்றும் பண்டக காப்பு கழக சட்டம் 1956, தேசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி மற்றும் பண்டகசாலை வாரியம் அமைக்க அரசுக்கு அதிகாரம் வழங்கியது. Main warehousing agencies in the public sector. Main warehousing agencies in the public sector. Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporation, Tamil Nadu Warehousing Corporation. Okay, we will see one by one. Main warehousing agencies in public sector. The three main agencies in the public sector engaged in providing large-scale warehousing facilities. The first one is Food Corporation of India, FCI, Food Corporation of India. It provides storage facilities for food grains. Food Corporation of India also hires storage capacity from other sources such as Central Warehousing Corporation and private parties. The available storage capacity of Food Corporation of India is 74.6 million tons. The Food Corporation of India was set up under the Food Corporation of Act 1964 in order to fulfill the following objectives of the food policy. இந்திய உணவு கழகம் உணவு தானியங்களை பாதுகாக்கும் வசதிகளை வழங்குகிறது.
இந்த நிறுவனம் பொருள்களை பாதுகாக்கும் வசதியை மாநில மத்திய பண்டக காப்பகங்கள், மாநில அரசுகள் மற்றும் தனியார்களிடமிருந்து வாடகைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறது. இந்திய உணவுக் கழகம் 74.6 மில்லியன் டன்கள் சரக்குகளை சேமிக்கும் திறனை பெற்றிருக்குது. இதனுடைய குறிக்கோள் என்னென்னா, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி ஃபார் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம். பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழே நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்களை வழங்குவதற்கு இது உதவி செய்கிறது. Then the next one is effective price support operations for safeguarding the interest of farmers. விவசாயிகளோட நலன்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் குறைந்த வாடகையில் பொருள்களை பாதுகாத்து தருகிறது. Maintaining satisfactory level of operational and buffer stocks of food grains to ensure national food security. தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய அளவில் பொருள்களை பராமரிக்கிறது, பண்டக காப்பகங்களில் உள்ள உணவு தானியங்களோட சேமிப்பு அளவை முறைப்படுத்துறது ஆகியவற்றை செய்கிறது. Then the next warehousing corporation, Central Warehousing Corporation, CWC. It was established in 1957. The available storage capacity of Central Warehousing Corporation is 11.17 million tons, and with operation through 464 warehousing centers across the country as on 30th September 2017. இது 1957 தோற்றுவிக்கப்பட்டது. மத்திய பண்டக காப்பக கழகத்தினுடைய மொத்த சேமிப்பு திறன் 11.17 மில்லியன் டன் ஆகும். இது நாட்டில் 464 பண்டக காப்பகத்தினுடைய பண்டக காப்பகங்கள் மூலமாக செயல்படுகிறது. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் வேர்ஹவுசிங் கார்பரேஷன். இதனுடைய பணிகள், சென்ட்ரல் வேர்ஹவுசிங் கார்பரேஷனோட பணிகள் வரிசையாக சொல்கிறாங்க. டு ப்ரொவைட் ஏஜென்சி ஃபார் சர்வீசஸ் ஃபார் சயின்டிஃபிக் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ், சீட்ஸ், மேனுவல்ஸ்னால் எரு, ஃபெர்டிலைசர்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் நோட்டிஃபைடு கமாடிட்டிஸ். வேளாண் பொருள்கள், விதைகள், உரங்கள், விவசாய கருவிகள் மற்றும் பிற பொருட்களை சேமிப்புக்கான வழிவகைகளை செய்கிறது. இந்த பண்டக காப்பகம், மத்திய பண்டக காப்பகம் செய்து தருகிறது. டு இஷ்யூ நெகோஷியபிள் வேர்ஹவுஸ் ரெசிப்ட் ஃபார் ப்ரொக்யூரிங் கிரெடிட் டு த ஓனர்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ். பொருட்களோட உரிமையாளர்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கடன் பெறக்கூடிய வகையில் மாற்றத்தக்க பண்டக காப்பு ரசீது வழங்குகிறது. டு preserve the produce deposited with care and protect against insects and various pests and deterioration due to moisture and dampness. தன்னிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிற பொருள்களை கவனமாக பாதுகாத்து எலி, பூச்சி, ஈரம், மழை இதிலிருந்து பாதுகாத்து உரிமையாளருக்கு, பொருட்களோட உரிமையாளருக்கு திரும்ப தருகிறது. டு ஆக்ட் as an agent of the government for the purchase and sale, storage and distribution of specified commodities and transport to and from warehouse. கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை, சேமித்து வைத்தல், விநியோகம் செய்தல், அப்புறம் பொருள்களினுடைய போக்குவரத்து ஆகிய எல்லாத்துக்கும் அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு முகவராக இந்த பண்டக காப்பகம் செயல்படுகிறது. டு ரெடியூஸ் the cost of storage and facilitate the marketing of produce through proper grading. முறையாக பொருள்களை தரவரிசைப்படுத்துவதன் மூலமாக
சேமிக்க முடிகிறது. சந்தையிடுதல் செலவினங்களை குறைக்க உதவுகிறது. Then the next one is State Warehousing Corporation, SWC, மாநில பண்டக காப்பக கழகங்கள். Every state government is given power to establish its own warehousing corporation after getting approval from the Central Warehousing Corporation. 50% of the capital is contributed by the Central Warehousing Corporation and the balance 50% contributed by the state government. மாநில பண்டக காப்பகங்கள் மத்திய பண்டக காப்பக கழகத்தினுடைய ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு மாநில அரசாங்கம் அதனுடைய சொந்த பண்டக காப்பகங்களை நிறுவலாம். இந்த நிறுவுவதற்கான நிதியில் 50 விழுக்காட்டை மத்திய பண்டக காப்பு கழகமும் பாக்கி உள்ள 50 விழுக்காட்டை மாநில அரசும் பொறுப்பேற்று கொண்டு செயல்படுத்தணும். தமிழ்நாடு வேர்ஹவுசிங் கார்ப்பரேஷன், TNWC, தமிழ்நாடு பண்டக காப்பக கழகம். It was established in 1959. The available storage facility of Tamil Nadu Warehousing Corporation is 6.83 lakh metric ton with 7 regional offices and 256 godowns across the state. It is one of the biggest public warehouse operating in the state, offering logistic services to a diverse group of clients. இந்த தமிழ்நாடு பண்டக காப்பக கழகம்ங்கிறது 1959 வருஷத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. தற்சமயத்தில் தமிழ்நாடு பண்டக காப்பக கழகத்தினுடைய சேமிப்பு திறன் 6.83 லட்சம் மெட்ரிக் டன். இது 7 பிராந்திய அலுவலகங்களையும் 256 கோட்டங்களையும் பராமரித்து வருது. இது மாநிலம் முழுவதும் செயல்பட்டு வருகிறது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.